Our guest presentation that's here, our previous guest will be presented by Dr. Misbah. Misbah, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Come to the screen, introduce yourself and present your case, please. This is your case, I think? Yes, sir. Yes. Introduce yourself and present your case, please. Assalamualaikum. I'm Dr. Misbah Haq, Executive Pathology, Surgical Oncology. I'm working in the health hospital. Yes, please present. Mr. X, 50 years old gentleman, non-motor sick, non-diabetic, presented with complaints of yellow discoloration of skin and eyes for 2 months, loss of appetite, and weight loss for last 1 month. According to patient's estimate, his presenting complaints started around 2 months back when his November first noticed yellow discoloration of his eyes and face. He also simultaneously noted high color urine, however, noticed any change in the color restored. The jaundice was casually decreasing and there was no worsening in jaundice. There was no pain, but the complaints were generalized itching all over the body. There was no history of high-grade fever, sins and rigor. He also complains of loss of appetite and weight loss for last 1 month, which is evidenced by his lost clothes. There is no history of vomiting, hematemesis, melena, no history of hemoptysis, bone pain, or any carcass. He doesn't have any significant phlebotomy, no prior surgery, instrumentation, hospitalization, no previous history of jaundice. He doesn't take any regular medication. He was a smoker and used to take 15 to 20 sticks per day, but for last 2 months he has 3 sticks. However, he denies any regular alcohol intake. His sleep pattern is normal and he has normal bowel and bladder. There is no known allergy to anything. There is no history of jaundice in the family. No family history of cancer. Both of his parents died of natural causes. On general examination, he is conscious, oriented, cooperative, and looking in. He is ecstatic but not anemic. He is mildly agitated, no accessible lymph node, including supraclavicular lymph node, is not possible. His temperature is 98.4 degrees Fahrenheit. Pulse was 80 beats per minute. The blood pressure is 110 by 70 mm mercury. The rate is 14 beats per minute. His BMI is 19.4 kg per square. ECG normal stress is 0. On abdominal examination, abdomen is normally slightly placed, umbilicus centrally placed, no visible osteoma, no visible peripheral tissue enlarged space, hernia vertices are intact. On palpation, there is a lump in the right hydrogen region, globular in shape, smooth surface, calming consistency, most with respiration, and upper limit tendency B, which is consistent with the gallbladder. Liver is not palpable and no other organ locally, no effects. Digital rectal examination and other so my professional diagnosis is obstructive jaundice due to uric acid. Thank you, Dr. Misbah, for presenting your case. Now we'll face the faculty members. Professor Sohail. Your clinical diagnosis, is the case of perioperative. अच्छा तुम्हार पेशेंट देखो तो इसी की हिस्ट्री আছে ऐसा इसी में जनरल स्पीचिंग सर इसके लिए কোনো স্টেপ মার্ক স্টেপ মার্ক স্যার মানে কেমন ছিল স্যার क्यों ना आप মেনটেন করলে তাই না আচ্ছা তুমি যে এটা পেরি এম্পুলারি কাছে বললা পয়েন্টস পেপার বহুত একটা দুটো করে পয়েন্টস ইন ফেভার অফ দ্য ডায়াগনোসিস স্যার শর্ট হিস্ট্রি স্যার obstructive jaundice through PC analysis. Then the possible gallbladder. And there is also a history of weight loss and loss of appetite. স্কুলের কালারটা কি বললা তুমি স্কুলের কালার স্কুলের কালারটা মেশিন করতে পারেন মেশিন করতে পারে না স্কুলের কালার কি হয় আইডিয়াল কি হয় ইউজুয়ালি স্যার পেইল হবে আর আনইউজুয়ালি হলে জানুয়ারি জন্য হয় তাহলে কিন্তু স্যার ইউলিশ অথবা স্যার মেলানা হতে পারে ঠিকই আছে একটা হচ্ছে পেন কালার হতে পারে আর একটা হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক কারি হতে পারে মেনে না যদি একদিন হতে পারে পেশেন্ট কি ক্লিনিক্যালি এনিমিক মনে হয় তোমার কাছে না স্যার দেখো
হ্যাঁ স্যার দেখছি। হ্যাঁ স্যার। এনিমিয়া নাই, তুমি এটা পেরিয়াম্পুলারি হলে কোন ভ্যারাইটি হবে তোমার কাছে কি মনে হয়? এনিমিয়া নাই এটা স্যার কার্সিনোমাতে ভেঙে ফেলতে বলতে অথবা কার্সিনোমা গলব্লাডার আছে যদি না না শোনো, কথা ধরন যাবে না, গাস্ট্রো গলব্লাডার এন্টিটি তুমি আসবে না। তুমি যখন পরীক্ষার সময় কথা বলে একবার ভেবে নিতে হবে, গলব্লাডার ভিতরে আসবেই না, ওটা পেরিয়াম্পুলারি ভিতরে পড়েই না, তাই না? এটা গলব্লাডার আছে এর ভিতরে আসার দরকার নাই। তুমি যেহেতু গলব্লাডার ডিসটেন্ডেড পারফেক্ট পাচ্ছ, ওটা তাহলে আবার অন্য একটা কন্ট্রোভার্সি চলে আসে, তাই না? এটা ডবল প্যাথোলজি চলে আসে, এটা দরকার নাই, তুমি তোমার জায়গায় থাকো। আমি যেটা বলছিলাম যে তুমি ক্যালসিয়াম গলব্লাডার, তাই তো? আচ্ছা, আর আর একটা পয়েন্ট কি পাচ্ছ যে পেইন কিন্তু এখানে প্রোগ্রেসিভ ওষুধ চাচ্ছ তুমি, পেরিয়াম্পুলার কি প্রোগ্রেসিভ জন্ডিস হয়? যদি পেরিয়াম্পুলারি স্যার কার্সিনোমার আচ্ছা, তাহলে বাকি আর তিনটে এন্টিটি থাকলো, সেগুলো কি হবে? টেম্পোরারি কার্সিনোমা হবে, কোলোজিও কার্সিনোমা হবে, কোলনজিও কার্সিনোমাতে স্যার রিসার্চ ফ্ল্যাক্সিডি আর কোনটা আর স্যার যদি এমপ্লয়ারি পাবলিশন এই দুটো ফ্ল্যাকচুয়েট করতে পারে। কেন ফ্ল্যাকচুয়েট করে? স্যার ওই টিউমার স্যার সেন্ট্রাল নেটওয়ার্ক করতে পারে সেটি জন্ডিসের সিস্টেমের জন্য সময় দেয়। তবে জন্ডিস বাড়তে কমতে পারে, তাই না? বাকিটা পাইগুলো তো স্যার যেহেতু স্যার এক্সপেন্সিভ মানে পাই শুধু তোমার ঠিক আছে, তোমার হিস্ট্রি মোটামুটি ওয়েল অর্গানাইজ। এখানে শুধু তোমার ওই ক্লিনিক্যাল ফিচারের সঙ্গে কোরিলেট করে বলতো, তুমি যখন বললে স্কিন ক্লিনিক্যাল জেনারেল যে তুমি হিস্ট্রিতে বলতো ইচিং আছে, কিন্তু আবার স্কিন নর্মাল, তাই না? স্ক্যাচ মার্ক অবশ্য আমরা শুরুতে দেখতে পাচ্ছি, এগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে। ইজিলি এসব জন্ডিসের প্রচুর স্ক্র্যাচ মার্ক থাকে, তাই না? প্রচন্ড ভাবে ফুল জায়গা এবং অনেক সময় আমার ঘরে ফায়ার বলতে বানাতে, এগুলো কিন্তু খেয়াল করবে ভালো করে। আসলে এই ইব্রাহিম, আমি একটু ইয়ে থেকে কোশ্চেন দিয়ে আসতে করি, মাসুদ করিম, শুনতে পাচ্ছ? ওকে, প্রফেসর ফিলহান। জি, আমার মনে হয় স্পেসিফিক্যালি কিছু কথা বলতে যে প্রগ্রেসিভ জন্ডিস পেইনলেস, এই কথাগুলো বলার পরে পেরিয়াম্পুলারি কার্সিনোমা আমার মনে হয় বলার দরকার নেই, সে ডাইরেক্টলি কার্সিনোমা অথবা লোয়ার কার্সিনোমা, দিস আর দ্য কম্পোনেন্ট অফ, যখন পেরিয়াম্পুলারি কার্সিনোমা আমরা বলি তাহলে এটা একটা জেনারেলাইজ টার্ম হয়ে, যেহেতু সে স্পেসিফিক্যালি বলেছে যে দিস ইজ এ প্রগ্রেসিভ জন্ডিস, দিস ইজ এ পেইনলেস জন্ডিস, এবং এখানে কোনো ফিভার নেই। আমরা যখন বলি যে ফিভার স্টোন থাকে তখন কিন্তু ফিভার কথাগুলো সেটা মনে হয় পেরিয়াম্পুলারি কার্সিনোমা যে ক্লিনিক ডাটা পেরিয়াম্পুলারি কার্সিনোমা লোয়ার যেটা এনিমিয়া আছে কিনা আছে কিনা সেই জিনিসগুলো করতে তো যদি থাকে তাহলে আমরা কেন পয়েন্ট আছে এই জায়গাটা আমার মনে হয় ওইভাবে বললে, কারণ আমরা অবশ্যই বলতে পারি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে জন্ডিসের পেশেন্টে যে আমরা যখন বলি যে দিস ইজ নট ভাইরাল হেপাটাইটিস, এই কথাটা বলে যে জন্ডিস যদি শুরু হয়েছে একটা নেগেটিভ হিস্ট্রির মধ্যে সে বলতে হবে দেয়ার ওয়াজ নো প্রোড্রোমাল সিনড্রোম। সার্জিক্যাল জন্ডিসের দিকে এই কথাটা আমার মনে হয় একটু যোগ করতে পারে, এটাই দিস ইজ লাইক
अच्छा अल्ट्रासाउंड तो होल ऑफ लिवर लिवर ओके তোমার আমি লিভার ফাংশন টেস্ট করে দেখাই তুই ভাই ওদের নাকি প্রথম আমি তো এখানে কমেন্ট করি প্লিজ দেখো বলেন আমি প্রথম ওরা মারি করে দিয়েছে আইডিয়ান আল্ট্রাসোনোগ্রাম the whole of liver and liver এটা যদি বলতো আমাদের এখানে যদি মন্দিরগুলো আছে তো সিরিয়াস সিরিয়াস আর যদি লিভার ক্যান্সার থেকে তুমি পেশেন্ট ম্যানেজ থাকে তো ডায়াগনোসিস দেবে আমি তো অবশ্যই জনকে দিন করতে চাই তাহলে হেডলাইনটা বলেছি পুরো কথা পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট আমি এটা করে কারণ লিভার ক্যান্সার বলে এর অনেক কিছু করতে হবে তাই না ইভেন সিবিসি আমি বলবো অনেক কিছু পর্বত চলে আসে তাহলে একটা ক্যাটাগরি বলবো একটা ডেফিনেটলি হলে ডায়াগনোসিস ক্লু পাওয়া যাবে সিরিয়ালি হলে তোমার ডায়াগনোসিস করলে এটা তো বেশি থাকবে তাই না এরকম ভাবে আমরা ডায়াগনোসিস কিন্তু আমার তারপর তাকে বলতে বললে একটু কথা আছে আর ওগুলো বলে ভালো হয় ওগুলো কেউ ব্যাখ্যা করে করা কেন এটা তো ব্যাখ্যা আছে আর যদি আমরা একটু আধুনিক ওগুলো দেখতে পাই ওইটা বস্তু আলোচনা প্রবলেমটা এখানে আমরা এখানে কনফাইন থাকি বলে আমরা মেডিসিন পরে সার্চ করি একবারে করা যায় কেন আলটিমেটলি তো অন্য চলে আসে তাহলে আলট্রাসাউন্ড তোমার কথা হয় যে ওই ডায়াগনোস্টিক নলেজটা ফার্স্ট তোমাকে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট বায়োকেমিক্যাল তারপরে কি কি করা যায় লিভার ফাংশন করলে বাকি ব্লাড টেস্ট গুলো থাকবে তাই না ডিটেলস না বলে চলবে আমাদের ডায়াগনোসিসটা করি তাহলে ডায়াগনোসিস হিসেবে ফার্স্ট লিস্টটা আছে আলট্রাসাউন্ডকে কেয়ারফুল গাইড দিই আলট্রাসাউন্ড গাইড করে যাবে কোন দিকে যাবে ধরো আলট্রাসাউন্ড করলে আলট্রাসাউন্ড রিপোর্টটা আমাদের দেখান চালিয়ে তাহলে আমরা আগাই কিন্তু আলট্রাসাউন্ড রিপোর্ট বলো এখন এটা তোমাকে কোন দিকে রাখবে ছবি থেকে বলো আমি একটু কথা বলতে হ্যাঁ প্লিজ বল আমার মনে হয় যদি পেরিয়াঙ্কুলারি কার্সিনোমা বা কার্সিনোমা হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডিউ টু এই কথাগুলো বলে তাহলে যে তার ফার্স্ট যে রোগীটা যদি আমার কাছে আসে তাহলে আমি সেই জায়গাটায় মানে বলা উচিত আমার নয় এটা হলো কমপ্লিট এলএফসি হিউম্যান মার্কার তাকে এই জায়গাটা বললে আমার মনে হয় ওকে আমরা মানে একসঙ্গে তো দেখতে পাচ্ছি না একটা একটা করে দেখাই দিস আসুন আমরা পরে কি এই আলট্রাসাউন্ড রিপোর্টে বলো তোমার দৃষ্টির সঙ্গে কোনো মিল আছে কিনা কোনো ফাইন্ডিংস আছে কিনা বলো হ্যাঁ স্যার what the findings কি আছে বলো gallbladder is extended with normal wall thickness and no pathogenic structure is seen in the gallbladder. CVD is dilated and distal CVD could not be over outlined and visualized part of pancreas is normal and site eligibility, no peripancreatic depression. So interpretation is grossly dilated, biliary with distal gallbladder. তুমি বিলের চ্যানেলটা কোন ছবিতে দেখতে পাচ্ছ আমাকে বলো এই চারটে ছবি কোন ছবিতে বিলের চ্যানেল দেখতে পাচ্ছ সিবিডি কোনটা দেখাচ্ছে এখানে আমার ছবি দেখাতো এই ছবিতে সিবিডি কোথায় দেখলা তুমি স্যার ওর মধ্যে স্যার কোনটা সিবিডি কোনটা থার্ড ছবিতে স্যার সেকেন্ড থেকে তোমার কাছে কি তোমার হাতে না স্যার না স্যার স্যার হাতে না স্যার যেখানে কাছারে চলছে না স্যার এই পাশে এই ডান দিকে এটা এটা সিবিডি এটা সিবিডি এটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার এটা সিবিডি বলতে চাচ্ছ তুমি স্যার স্যার যে স্যার ডিরেকশনটা স্যার ডিরেকশন দেখছেন ওখানে সিবিডি লেখা আছে নিচের দিকে এই কাটসেকশন থেকে বোঝা মুশকিল আচ্ছা ঠিক আছে নিলাম এরপরে কি করবা লিভার ফাংশন টেস্ট না উল্টো আগে হয়ে গেছে তুমি তো বিধান বললো যে বেসিক টেস্টটা করেছি করতে পারছি আলোচনা তো বললো সিবিডি ডাইলেটেড গলব্লাডার ডিসঅর্ডার দেন পরে ইনভেস্টিগেশন তো কি হবে তোমাকে
এরপরে স্যার আচ্ছা এখানে রিপোর্ট গুলো দেখা যাচ্ছে, দেখো এখানে কি কি ডিজিজের কি কি আছে, দেখো তো কোনটা কোনটা অ্যাবনর্মাল আছে কি। serum bilirubin sir 26 milligram per dl SRCLS और sir serum sir alkaline phosphatase raised and serum alanine transferase raised और প্রথম বিনটানটি স্যার raised বললাম তাই তো, আচ্ছা বলুন ঠিক আছে। আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে পরে নেক্সট ইনভেস্টিগেশনটা কি হবে বলো। স্যার যেহেতু স্যার সিভিলিটা ক্যালিডেট করেছে স্যার ইউজুয়ালি স্যার আমার এমআরসিটা স্যার হবে তো এমআরসি যেটা প্রফেসর বিধান বলেছিলেন যে একবারে মার্কার সহ করবেন, ঠিক আছে, মার্কারটা পর আছে, মার্কারটা দেখতে দিই, তারপর প্রসিড করি। দিস মার্কার ওয়ান অফ দ্য সিএন মার্কার এন্ড দ্য CA19-9, মানে এখানে কি জয়েন্ট আছে স্যার C99 is sir highly raised. ওকে, তুমি একটা প্রসেস তৈরি করার মানে কোশ্চেন আনসার দাও। তোমাকে যেখানে আল্ট্রাসাউন্ড বলছে যে গলব্লাডার ডিসটেন্ডেড বাইলডাক ডাইলেটেড বলতে এস্টাবলিশ দিলে যে what additional information you will get from MRCP, এর থেকে আর কি ইনফরমেশন দিবে। Sir, I want to see the আল্ট্রাসাউন্ড যে ইনফরমেশন এর থেকে বেটার আর কোনো ইনফরমেশন দিতে পারবে তো MRCP? sir পারবে স্যার বল কি হবে স্যার মেজর তো গেট আপ আপনি কি পেজে ডাক্তার কনসার্ন অবশ্যই জলদিছে না আমি কি নিয়ে বলতাম, আমি তো বিলের অবস্থা নিয়ে কনসার্ন না, আমরা অবস্থাটি চলছে পেনটিয়াস নিয়ে অত কনসার্ন না, তাই না? ওটা ওই এডিশনাল ফাইন্ডিং যদি হেড অফ দ্য পেনটিয়াসে হয়তো ডায়ালিটিস থাকতে পারে। এখানে আমার কোশ্চেন আছে, তোমার কোশ্চেনটা এইভাবে হবে যে আলোচনা করে হোয়াট এডিশনাল ইনফরমেশন উইল গেট ফ্রম MRCP। আমার কোনো সুবিধা না হলে তুমি করবো না, আমি যদি কি আলাদা ইনফরমেশন করি স্যার ইনফ্রাহেপাটিক এটা কিন্তু ভালো ছোট লোক আর মানুষ শুধু ছবি দিবে। এই ছবিটা আমার কাছে পছন্দ হয়নি, এরপর তুমি যে ছবিটা দেখাচ্ছ এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এর নিচে তোমার সুদের মেশিনি কাঠের মনে আমি মনে হয় এই ছবিটা আমি নিলাম না, তোমার যে বাইলাইট বলছো এটা আমার আর একটু ছবি দিতে দিতাম। ইলেনিকে তোমার আল্ট্রাসাউন্ড ভালো আল্ট্রাসাউন্ড আর MRCP-তে খুব একটা ডিফারেন্স হবে না, আমি নিলাম না। দেন হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ইউ ওয়ান্ট টু ডু, তোমার যেখানে জন্ডিসটা ফ্ল্যাকচুয়েট করে নাই, প্রোগ্রেসিভ জন্ডিস 26 মিলিগ্রাম, তুমি তো অন্য কোনো ইনজেকশন এই ব্লাড কাউন্টের পরে বা ব্লাড বায়োকেমিস্ট্রি করতে কিন্তু অন্য কিছু চিন্তা করে না মাথায়। স্যার যেহেতু স্যার C99 রেজিস্ট্রেশন ভিতরে আমাদের কন্ট্রাক্ট ডিসকাশন করতে তাহলে আমার মনে হয় তোমার ওইটা আলোচনার পরে তুমি MRCP-তে একটা থেকে বলবা ডেফিনেটলি একটা কমপ্লিমেন্টারি, একটা দিয়ে শেষ হয় না। আমরা আলোচনার পরে সব জানার পরে আমরা MRCP করছি, তাই না? কিন্তু এরপরে আমার যেটা ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন যে তুমি বিধান যেটা বলছিল তোমার হিস্ট্রিটা এবং এই বায়োকেমিক্যাল রিপোর্ট এত দেখার পরে এটা তো তিনটে দিকে যায়, তাই না? এটাও তো দেখার সিস্টেম দেখতে হলে এটা শুধু আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছে, তোমরা জয়েন করো, আমি এখানে জানি। স্যার এখানে একটা কথা বলতে চাই, হেড অফ দ্য প্রথম ডায়াগনোসিস হয় তাহলে প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন, আর যদি পেরিয়াম্বুলারি গ্রোথ হয় আর একটা হচ্ছে যে সাপ্লিমেন্টারি আমি একটু বলি স্যার এই জায়গাটায় যে এখানে কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রামের ইনফরমেশন হচ্ছে ডিসটেন্ডেড গলব্লাডার ডাইলেটেড সিভিলি প্যানক্রিয়াস ইজ নরমাল, তাহলে আমার প্যাথোলজিটা কোথায়? প্যাথোলজিটা লোয়ার বাউন্ডারি অর ইন দ্য এন্ট্রাল। আমি যদি আলট্রাসোনোগ্রাম আর আমার কোশ্চেন গুলো তো ওভাবে হবে যে আলট্রা বিশ্বাস করতে হবে যদি পরীক্ষার মধ্যে আলট্রাসোনোগ্রাম আমি দেই তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে এখানে একটা প্যাথোলজিটা ইন দ্য লোয়ার বাইলডাক্ট অর ইন দ্য এম্পলাস বেটার। তাহলে যেহেতু আমি বলছি যে এখানে আসলে প্যানক্রিয়াস করতে নরমাল এই আলট্রাসাউন্ডটা দেখে, তাহলে আমাকে লোয়ার বাইলডাক্ট ইভালুয়েট করতে হলে দুইটা জিনিস করতে হবে, একটা হচ্ছে সাইড্রো এন্ডোস্কোপ টু সি দ্য এম্পলা, এটা যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে আমার ডায়াগনোসিস হবে। যদি আমি এম্পলা নরমাল দেখি তাহলে আমাকে একটু আলট্রাসাউন্ড করতে হবে টু ইভালুয়েট দ্য লোয়ার বাইলডাক্ট এটা হচ্ছে আমার মনে কোশ্চেনের আনসার গুলো এইভাবে আমার মনে চিন্তা করা যেতে পারে। এরপরে স্যার একটু বলতে পারেন ঠিক আছে, আমি ওই যেটা বলতে চাচ্ছি যে ওর ডায়াগনোসিস যে পেরিয়াম্বুলারি হয় তাহলে ও তো একটা বায়াস আছে ওইভাবে আগাচ্ছে ওকে
ওই স্পেকট্রামটা খোলা আছে তোমার এটাতেও মানে তুমি পেরিয়াম্বুলার বলে ডিডি প্রথমেই চলে আসবে যে আমার ডিভাইসটা ডাইরেক্ট কি করতে হবে তাই না ওইটা মাথায় রেখে তোমার ডায়াল করতে হবে তুমি বাইল্যাক ডায়ালটেক সব দেখলাম দেখার পরে আমি দেখতে একটা নর্মাল আমি রিপোর্টটা করি না আমার চোখে আসে নাই যদি দেখতে একটা বলা দেখতে যে ব্লেম ব্লেম গোস টু টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য তাই না অ্যাম্পুলার তাহলে এক একটা করে এগাতে হবে অ্যাম্পুলার দেখলে অ্যাম্পুলার নর্মাল তারপরে তো তোমাকে ইনভার্টার ফোন বা সিলেক্ট আচ্ছা সিকিউরিটি লাগাতে হবে কথা হচ্ছে কোনটা আগে কোনটা পরে এই অর্ডারটা তোমাদের নাম তোমাদের কাছে আমরা চাই যে পরেরটা আগে না বলো আগেরটা পরটা বলো কিছু হচ্ছে যেন মেনটেন প্রবলেম রিলেটেড কিছু হচ্ছে যেন ঠিক থাকবে আলটিমেটলি দেখবা যে ইনভেস্টমেন্ট চারটেই চলে আসবে at some point দেখবা যে সিটি এমআরআই সবই এমআরসি সবই চলছে কিন্তু কে আগে কে পরে এগিয়েছে কথা তাই না দিস ইজ এমআরসি হ্যাঁ The introduce a small periambulary mass with vasodilated biliary glands and different pulmonary. Slightly dilated extracellular glands. হলো সব তোমার আল্ট্রাসাউন্ড যা বলছিল তাই হলো দেন এখানকার কন্টিনিউয়াস টেস্টিং করতে তো ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় আসছি তাই না কেন করবো এটা সিটি কেন দরকার এইটা সিটি করার দরকার পেরিয়াপুলে জানলাম তারপরে সিটি কেন করছি তো এখন কিন্তু পেরিয়েছে নেই যায় আমি কি ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে আমি কিন্তু পেরিস থেকে বেড়ে অ্যাম্পুলেন্স চলে আসতে চাচ্ছি পেরিস একটা ভেগটাম তাই না যখন কিছু বুঝিনি আমরা পেরি অ্যাম্পুলেন্স দিয়ে চালাই কিন্তু যখন আমার ইমেজিং বা অন্য অন্য ইনভেস্টিগেশন হয়ে যাবে রেডিওস্কোপি কি করা হয় সেটা ল্যাটারাল স্কোপি করা হয় সেটা এটা রেডিওস্কোপি করা হয় করা বা রেডিওস্কোপ আজকে নেওয়া হয়নি না তাহলে আমি কি এখন একটু পিন পয়েন্ট করতে পারি কিনা অ্যাম্পুলারি বলতে পারি কিনা তোমার কি মেজা কাজ দিয়েছে আমি কিন্তু পেরিয়াপুরে ছিলাম টুইকা ডায়গনোস বুঝতে জিনিসটা যখন কিছু বুঝি না পেরিয়াপুরে বলে আর সাতজন মাস চারটে পাঁচটা ডিজিজ একসাথে মিলে একসাথে বলে দেবেন একের জায়গায় কিন্তু যখন ইমেজিং শুরু হলো এনটিআর নর্মাল আস্তে আস্তে কিন্তু এটা ফোকাস হয়ে যাচ্ছে তখন কি আমি অ্যাম্পুলারি বলতে পারবো কিনা টুইকা ডায়গনোস ডায়গনোসটা ঠিক থাকবে না এখন পারবো তাহলে সেটা কনফার্ম করার জন্য এখন একটা ভিডিও করা দরকার তাই না করে দেখলাম যে অ্যাম্পুলারি গ্রোথ বাড়ছে দিলাম দেন হোয়াট টু ডু বাড়ছে দিলে ডিডি কাস্টমার আসলো মানে কি আছে আমি জানি না বাড়তি করা হয়তো হয় না এখন যেটা হচ্ছে যে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সাধারণত থাকলে পেশেন্টগুলো ইউজুয়ালি এন্ডোস্কোপিস্টদের কাছে যায় এক্সপ্লেন করে দেয় মানে ইআরসিপি করে এই প্রোটোকলেই এই পেশেন্টের ম্যানেজটা হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা পেশেন্টের এই ধরনের একটা সিনারিও ছিল যে পেশেন্টের স্যার এই জায়গাটাই স্যার আমি একটু বলতে চাই স্যার এই যে আমরা যদি আসলে প্রোটোকল ফলো করি তাহলে কিন্তু দেখেন এখানে একটা থাকবে ইউজ করলে যখন আমরা আলট্রাসোনোগ্রাম করেছি যদি এটা আমরা স্পেস দিই দিয়ে যদি সাইড এন্ডোস্কোপি করি তাহলে কিন্তু আমার ডায়াগনোস হয়ে যায় আর হ্যাঁ ডায়াগনোস হয়ে যাবে দেখেন মানে এই আমরা সেন্সিয়াস বাদ দিলাম লোয়ার বাইলাকে যখন আমরা কনসেন্ট্রেট করলাম তখন একটা সাইড এন্ডোস্কোপ যদি আমরা করে নিতে পারি তাই যদি নর্মাল এন্ডোস্কোপ করলেই কিন্তু এটা দেখা যায় হয়তো বায়োপসি নিতে গেলে হয়তো সাইড এন্ডোস্কোপ বা ওই ডিউটিনোস্কোপ যেটা স্যার বলছিলেন হ্যাঁ ইভেন আপনার যে এমআরসিও কিন্তু করতে হবে হ্যাঁ এমআরসি ইম্পর্টেন্ট ফর মেকিং এ অপারেটিভ প্ল্যান আমার মনে হয় এইভাবে আসলে আমাদের স্টুডেন্টদের গাইড যাওয়া উচিত যে একটা আলট্রাসোনোগ্রামের রিপোর্টটাকে মানে যিনি করবেন সেটা অবশ্যই ভালো হইতে হবে যে যেখান থেকে আমি এখন সেটাকে ফুল কনসেন্ট্রেশন দিয়ে যদি আমরা আগাই টাইম মিনিমাম ইনভেস্টিগেশনে আমরা একটা ডায়াগনোসিস করতে পারবো এই পেশেন্টের জন্য যদি আমরা একটা ফ্লোচার্ট দেখি তাহলে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস প্রথমে হতো কার্সিনোমা হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস সেখানে আমরা একটা আলট্রাসোনোগ্রাম করতাম আলট্রাসোনোগ্রাম যখন বললো হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস ইজ নর্মাল বাট ডিস্টাল পার্টটা অতটা ক্লিয়ার করতে পারছে না তখনই কিন্তু চলে আসতো সাইড গ্রেড এন্ডোস্কোপ এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে যেখানে বেশি ডাউট হয় যেটাতে আমরা এমআরসিপি করবো না শুধু স্ক্যান এটা কিন্তু একটা ডাইলেমা যে সবাই কিন্তু এই প্রশ্নটার সম্মুখীন হয় তো আমাদের যেহেতু আলট্রাসোনোগ্রাফি এবং ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং এ আমরা সবসময় একটা জিনিস বলি যে আমরা যদি কোভার্সিয়াস লটাকে আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের হেরোকে ব্যাংকের থেকে কিন্তু আমাদের প্রাইমারি ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড ওটাকে দেখে কিন্তু আমরা ইভ্যালুয়েশনটা করি এখানে কিন্তু সিটি স্ক্যানটা প্রাইমারি চলে আসছে তো দুইটা কারণে আসে একটা হচ্ছে যে লোকালাইজেশন অফ দ্য ডিজিজ মানে লোকালি অ্যাডভান্স ডিজিজ কিনা
আর একটা হচ্ছে যে মেটাস্ট্যাসিস আছে কিনা, প্লাস লিম্ফ নোড ইভ্যালুয়েশন। এই তিন চারটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যুতে যখন আমরা সামনে আনতে যাই তখন কিন্তু অটোমেটিক এমআরআই তার সিটি স্ক্যানটা চলে আসে, এটা বলতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। সো আলটিমেটলি এই পেশেন্টে যেটা করা হয়েছিল যে ইআরসিপি বাই অ্যান এন্ডোস্কোপিস্ট, উনি এটা করেছিলেন, করার পরে একটা এন্ডোপ্রোস্থেসিস করেছিলেন, একটা বায়োপসি নিয়েছিলেন। ওই সময় ডায়াগনোসিস ছিল তার এন্ডোস্কোপিক ডায়াগনোসিস অ্যাম্পুলারি কার্সিনোমা, and the finally the histopathology revealed an adenocarcinoma well differentiated. This was the histopathology report. স্যার আমি কি আরেকটু কথা বলতে পারি এখানে? Sure, Ravi. স্যার এখন তো ধরেন আমরা অনেক রকমের পেশেন্ট পাই, আমরা এই চারটার বাইরেও কিন্তু আরো কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো কিন্তু আমাদের আমরা যদি একটু অ্যাডভান্স কথাবার্তা বলি কিন্তু জিনিসগুলো চলে আসে। তো এগুলা কিন্তু কথা যদি দেখেন তো আপার যে এন্ডোস্কোপ একবারও উচ্চারণ করে না, তার কিন্তু বারবার কিন্তু জরুরি, তার মানে এখানে কিন্তু নর্মাল আমরা যেটা আপার যে এন্ডোস্কোপি এটা কিন্তু রোল গুলো কিন্তু এখন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। গ্যাস্ট্রোডেনোস্কোপি এখন কিন্তু টার্ম চলে আসছে, এখন কিন্তু আমরা শুধু আপার যে এন্ডোস্কোপি বলছি। তো ডুওডেনোস্কোপিটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন, কারণ হচ্ছে যে এখানে ডুওডেনাল লিশন থাকতে পারে, এখানে সারাউন্ডিং অনেকগুলো ফাইন্ডিংস আছে যেগুলো কিন্তু আমাদের এন্ডোস্কোপি, যদি আপনি অনেক রকমের ডিজিজ যেগুলো আদার লিশনস গুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু ওই জিনিসগুলো চলে আসে। আমার মনে হয় এটা যে প্রেজেন্টেশন যদি থাকে, লেকচার থাকে, পরে ডিসকাস করা হবে। এখানে একটা এন্ডোস্কোপি এন্ডোসোনোগ্রাফি এটা বিরাট। Thank you. So next investigation যেটা আমাদের বলা হলো যে ultimately contrast in CT scan, and this is the contrast in CT scan report of this patient. এইখানে মনে হয় একটু ইয়েটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লিশনটা ওকে। আমাদের মনে হয় আমাদের নেক্সট যখন একটু ফ্যাকাল্টি প্রেজেন্টেশন হবে তখন এটা নিয়ে ডিটেইলস আলোচনা করবে। সো এইরকম একটা ভিডিও ইয়েটা দেখা খুব ভালো, কারণ হচ্ছে যে মানে লিশনের সাউন্ডিং স্ট্রাকচার, লিম্ফোটিক এন্ড আদার ভাস্কুলার যে রিলেশনশিপ গুলো থাকে এগুলো আমরা খুব বেটার delineate করতে পারি with this contrast against CT scan in both axial and the coronal view. So এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে ক্লিয়ার হয় আমাদের। Definitely planning এর জন্য আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। So for to yes, right. We have this record. আচ্ছা, সিটি স্ক্যান করার উদ্দেশ্যটা কি ছিল? আমাদের তো পেরিয়াবল হয়েছে, তাই না? সিটি স্ক্যান করার জন্য it will allow the selective visualization of the important structure rather and then structure. It will be helpful for my staging the disease and if operable the resectable. স্টিচিং বলতে পারবা? গ্রসলি বলো তো কি দেখে সিটি স্ক্যান করে এগুলা যদি আমরা T1 T2 T3 করি কিভাবে এটা স্টেজিং করে আইডিয়া আছে কোনো? আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি লোকাল ইনভেশন আছে কিনা, ডাক্তার বাইরের ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, সিনকিয়াস ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, তাই না? এগুলো দেখে আমরা একটা পিএসসিবি করে লিঙ্গত্ব দেখা যায়। আচ্ছা, তাহলে এটাকে তুমি ইয়ারসিটাকে তুমি কি ডিসাইড করতে পারো যে এটা ওয়াই ইয়ারসি ওর ট্রান্স অফ was it rational or irrational in color? Sir, যেহেতু স্যার জন্ডিস তো অনেক বেশি সেক্ষেত্রে স্যার একটা যুক্তি আছে 27 ডিগ্রি ছিল, তাই না? আর কোনো কিছু ছিল বি জন্ডিস একটা যুক্তি আছে, আর কি কোনো জায়গায় ছিল না? আচ্ছা, কোনো কিছু জায়গায় ছিল না, তাহলে একটাই ব্যাখ্যা ছিল ঠিক জন্ডিস। আর কি কারণে আমরা এই করি এই পেরিয়াবল এগুলো তো আসলে অ্যাপলের গ্রোথটা সবচেয়ে রিসেক্ট, তাই না? আমরা যত ইকুইপমেন্ট তুলনা করি এই একটা টিউমার যেখানে আমরা অপারেটিভ আউটকাম অনেক ভালো, তাই না? বেটা যেটা তো ক্যান্সার বলা যায়
বলো রিনাল কার্সিনোমা সব কিছু যা আমি বললাম হুডেন সার্জারি যারা প্রোগ্রেস মানে ভালো কিন্তু তারপরে আমরা ইয়ার থেকে একটা তো গেল আর কিছু ডিকম্পোজিশন কেন করি কি কি কখন স্যার যদি পেশেন্ট থাকে স্যার যদি দুটো তো আমরা বললাম আর কিছু জানাবে দুটো তো বললাম একটা হচ্ছে ডিপ জয়েন্টে আর একটা হচ্ছে স্যার যদি স্যার উই আর প্ল্যানিং ফর সেন্টার স্যার উই আর প্ল্যানিং ফর এনএসসি উই আর ডুইং আমাদের প্ল্যান করে যদি অ্যাডভান্স স্টেজ আমরা আগে টেস্ট একটা দিয়ে রাখি অ্যাডভান্স কেসে আর এগুলো হুইট ইউজ করে না আর কোনো ইনফেক্টেড অসুবিধা আন থাকতে পারে না অন্য কারণে আনতে পারে আর কনসার্ট বেশি গ্রসলেক্ট্রাটিভ ব্যালেন্স বা অন্য যারা বিভিন্ন কারণে পেশেন্ট আনতে থাকতে পারে না তাই না হুইট অপারেশন একটা সিম্পল অপারেশন তাই না সার্জারি ও ফিটনেস একটা ব্যাপার আছে তাই না সেজন্য যদি সময় লাগে take some time তাই না করে যদি করা হয় তাহলে অসুবিধা এই যে এই পেশেন্টটাকে এক্সটেন্ড করা হলো এটার সমস্যা কি যদি স্যার এটা কি ভালো এক্সটেন্ড করলে সুবিধাটা কি আর অসুবিধা একটা তুমি তার অবস্ট্রাকশন ডিলিট করলা জন্ডিসটা কমলো তাই না কলেজ যাবে এক্সটেন্ড যদি করে ফেলি স্যার সিটি স্ক্যান করার আগে থেকে স্যার আমার স্যার কল না না এক্সটেন্ড এখানে সমস্যা না পেশেন্টের কি সমস্যা হতে পারে এক্সটেন্ড অফ পেশেন্ট আর এক্সটেন্ড আউট অফ পেশেন্ট ওটার আউটকাম ভালো কেন স্যার সিডনি করতে পারছে না সার্জারি করতে কোনটা সহজ হয় এবং সবটা ব্যাখ্যা জানতে হবে প্রত্যেকটা কেন 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 যাই বলবা কেন একটা স্টেপ দেওয়া হলো একটা স্টেপ দেওয়া না জন্ডিস ইজ নট এন ইস্যু বিষ বাইশও করা যায় তোমার কেটে দিলেই তো দিলে ডিকম্পোজ হয়ে যাবে তাই না কেউ কমে যাবে কিন্তু একটু জাস্ট সিম্পলি একটা কথা বললাম কেন একটা ফরেন বডি দিয়ে রাখবো বাইরে কিছু ওই বাইরে কি নরমাল থাকবে আমরা ইনজেকশন ইনভাইট করলাম না বলে যা কিছু হয় ওই অ্যানাস্টোমোসিস গুলো ওগুলো লিক বেশি কমপ্লিকেশন বেশি হয় তাই ওই জন্য যে বিধান ছাড়া আমাদের আপনি না করতে চেষ্টার জন্য তার মানে যারা সার্জারি করে তাদের জন্য একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে দেওয়া ঠিক আছে না রাবজি বলো কিছু ওকে আমরা এখন দেখি আমাদের তো অনেক দূর আমরা মানে যে চলে আসলাম এখন যদি আমরা একটু সিনোপসিসটা করি কেসটা ব্যাপারটা এরকম যে 55 years old gentleman, normotensive, non-diabetic, diagnosed with obstructive jaundice with ampullary cancer, BMI should have 19.4 and NIPO performance 0. Bilirubin was 26, so stenting parameter paragraph bilirubin level drop down to মানে কমে আসলো লিভার ফাংশন টেস্ট নরমাল ছিল এবং লিভার ফাংশন যেটা গ্রিন ছিল এগুলো তার নরমাল হয়ে আসলো করার পরে পেশেন্টের এমআরসিপি স্ট্যাটাস ছিল স্মল পেরিফেরিয়াল মাস CCT scan ছিল small infiltrative mass in the preampular region, otherwise অন্য কোনো metastasis বা regional linear involvement ছিল না on the CT scan. ERCP ampullary carcinoma একটা pigment stenting করা and histopathology of carcinoma লিখা এটা হচ্ছে নার্সের কেস স্ট্যাটাস সো এই এখন নোয়িং আমরা এতটুকু জানলাম এতটুকু মানে এটা করা হলো এখন 40 প্ল্যান নাও কিন্তু লেখাই আছে অবশ্যই এমডিটি However, MDT করতে চাবে তো হ্যাঁ কে কে থাকবে MDT স্যার সার্জন দেন স্যার রেডিওলজিস্ট হেমাটোলজিস্ট দেন হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট আর স্যার যদি স্যার ইফ নট ডিটেক্টেবল অথবা বড় ডিটেক্টেবল সেক্ষেত্রে স্যার স্যার বড় ডিটেক্টেবল সেক্ষেত্রে বা মেজবাইলেশন নেই পরীক্ষার সময় পেশেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ রিপোর্ট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ আমরা যখন সিনোপসিসটা তৈরি করলাম তখন প্রথম কি কোশ্চেনটা রাইজ করে না এখন যেটাই বলবে ডেফিনেট বলবে যে দিস ইজ মাই প্ল্যান না মানে ইফ ডিসেক্টেবল ইফ নট ডিসেক্টেবল এগুলো আফটার ওপেনিং এর পরের কথা বলি এখন তোমার কি সিদ্ধান্ত মানে উইথ দিস প্যারামিটারস বলো কি ডিসিশন এখন স্যার things are reduced to sir after optimization the patient and safety evaluation the patient things are reduced to any students
Any opinion or any comment? অনেক স্টুডেন্ট তো আছে এখন 150 প্লাস। Do you agree with Dr. Misbah? পরীক্ষার সময় কি কথা একটু ঘুরায় বলবা কিনা? স্টেপ ফরওয়ার্ড না বলে একটু নিজের কাছে রাখবা, কিছু বলার স্কোপ রাখবা। ওটা তো পরে কথা, এর আগে কি বলবা তুমি? অ্যাজ স্টুডেন্ট কি বলবা? তোমার প্ল্যান থাকে ডেফিনেটলি অ্যাকচুয়াল ডিসিশন বি টেকেন আফটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কখনো বলবা না যে আমি করেই ফেলবো, তাই না? নিশ্চিত বলবা, তোমার সাবজেক্ট বলো কোথাওই বলবা না, এই স্টেপ ফরওয়ার্ড কথাবার্তা বলবা। প্ল্যান থাকবে বা প্যাকেজ ডিটেইলস যাই বলো, অ্যাকচুয়াল ডিসিশন বি টেকেন আফটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ল্যাবরেটরি করার পর তোমার সাসপেন্ডেড হয়ে যেতে পারে, ডিসিশন চেঞ্জ হতে পারে, পারে না? কেন পারে বলো তো, একটা দুটো পয়েন্ট বলো। Sir, there is bacterial metastasis or micrometastasis. একটা ওষুধে উদাহরণ দেবো, ঠিক আছে? মেটাসিস কি ধরনের? Sir, micrometastasis. মাল্টিপল ফিল্টার সিটিং থাকতে পারে, যেটা আগে কোনো ইমেজিং আসবে, তাই না? সিটি বলো যাই বলো, কোনো ইমেজিং এ ধরতে পারে না। তোমার পরে দেখলাম যে অ্যাসিডিস আছে, তো আগে অ্যাসিডিস তো বলতে পারে, কিন্তু মাইক্রোম্যাটাস যেটা আমরা বললাম সিডলিং, এটা একটু বলতে পারে না। এটা দেখলে ঠিক তোমার তখন যখন ডিসেকশন গুলো ভিনে ফিরে পাঠ করতে পারতো না, তাই না? সেটাও করে, সেটা অনেক অ্যাডভান্স চলে আসছে। কিন্তু তোমার বেলায় লিমিটেশন এগুলো বলতে হবে যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বলতে হবে। ল্যাপটপে করার পর তোমার ডিসিশন চেঞ্জ যেতে পারে, এভাবে গেলে তাহলে তোমাকে আটকাতে পারবে, নাহলে তোকে আটকাতে দেবে। ওকে স্যার, আমার একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারি? আচ্ছা, এটা যেটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে আপনার সাথে তার যে সামারি বললেন, দেখে বোঝা যাচ্ছে যে রিসার্চ করা যাবে এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা রিসার্চ ক্যান্ডিডেট। আমরা এমডিটি কেন করব? স্যার, ফাইদার টু গিভ নিউ এলিজিবল কেমোথেরাপি অর নট? না, এটা তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দেখে বোঝা যাচ্ছে যে রিসার্চ করা যাবে, তাহলে এখানে নিউ এলিজিবলটা প্রশ্ন আসতে চাই। একটা নিউ এলিজিবল কখন দিই সেটাও জানতে হবে। নিউ এলিজিবল আমরা কখন দিই আসলে? স্যার, যদি দিস ইজ বড় আমি একটা মেজর বলতে পারবেন নিউ এলিজিবল কখন দিই? So if the tumor is border unsuitable to make it detectable, we can give neoadjuvant chemotherapy. এটা কি মনে হয় যে আমাদের যে এখন যে ইভালুয়েশন ছিল সিটি স্ক্যানে আমরা পোর্টাল ভেইন সুপিরিয়র মেসেঞ্জারি কার্টারি এগুলো স্ট্যাটাস তো জানি, যে ডাইকম সিটি দেখে দেন। তো সেখানে যদি ইনভেশন যদি না থাকে, যেমন পটেনশিয়ালি রিসেক্টেবল টিউমার, ওই যে এই যে এসএমএ, যেটা এসএমএ যদি 80 ডিগ্রি ইনভেশন 180 ডিগ্রি ইনভেশন থাকে, তখন এটাকে বলে পটেনশিয়ালি রিসেক্টেবল। তখন হচ্ছে আপনার সেখানে হচ্ছে এমডিটির ব্যাপার। এখানে অনেকগুলা মানে আমরা রেডিওলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট অথবা অনকোলজিস্ট এবং সার্জন এরা মিলে আমরা যখন এরকম পটেনশিয়ালি রিসেক্ট মানে যে আমরা আসলে যাবো কি যাবো না, সেই জায়গাটার মধ্যে যখন আমরা দাঁড়াই, তখন হচ্ছে এমডিটির প্রশ্ন। এবং তখনই হচ্ছে যে আমরা মানে কেমোথেরাপি দিব কি দিব না, নিউরোলজিক্যাল দিব কি দিব না, সেই জায়গাটা। আর যেখানে আপনার কোনো ধরনের ইনভেশনই নাই, ভেসেল ভাস্কুলার ইনভেশন নাই, সেখানে আর যে ডিস্টেন্ট মেটাস্টাসিস নাই, এসআইটিস লিভার মেটাস্টাসিস নাই, সেখানে যদি না থাকে তাহলে মানে আমাদের এমডিটি খুব একটা দরকার হয় না। তারপরেও যদি রেগুলার বলে যে অনকোলজি যে যে ক্যান্সার থেরাপি যে চিকিৎসার যে একটা জেনারেল রোল এমডিটি আমরা করতে চাই, সেটা করতে পারি স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু এই ফিচার যেটা দেখছেন যে ডাইরেক্টলি আমরা মানে রিসেক্টেবল বলে, রিসেক্টেবল যে আমাদের যে ইয়েটা আছে, অপারেশন প্রসিডিউর আছে, সেটা সুইপল প্রসিডিউর বা পেন্ট্রিটোরিয়াম কিংবা হোয়াটএভার ইউ ক্যান সে ডাইরেক্টলি। কথাগুলো ওইভাবে হবে, যেহেতু আমাদের এখানে কোনো ধরনের ভাস্কুলার ইনভলভমেন্ট নাই, ডিস্টেন্ট মেটাস্টাসিস নাই, তাহলে আমি ওভাবে যেতে পারি। এখানে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি, যেটা এমডিটি এটা বলছেন বুঝেন স্যার, এটা অ্যাবসলিউটলি রাইট। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা এভাবে প্র্যাকটিস করছি, কিন্তু আমাদের মডার্ন এরাতে এখন যেটা হচ্ছে যে এমডিটি শুড বি ডান, কারণ আমাদের তো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে আমাদের অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি যেমন আমাদের প্যাথোলজিস্ট যদি আমাদের না থাকে, আমাদের প্যাথোলজির সাথে আমাদের একটা এবং রেডিওলজিস্টের সাথে আমাদের একটা ভালো কোঅর্ডিনেটেড অ্যাপ্রোচ থাকবে যে হাউ টু গো ফর দ্য সার্জারি। এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে না, কিন্তু অনেকগুলো ডিফিকাল্ট ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো এমডিটিটা খুব ম্যাটার। আরেকটা হচ্ছে প্রপার কাউন্সিলিং অফ দ্য পেশেন্ট। একটা পেশেন্ট তার হঠাৎ করে আমরা যখন বলি আপনার ক্যান্সার ধরা হচ্ছে
আপনার কালকে করতে পারে, 1 সপ্তাহের মধ্যে অপারেশন করতে হবে। এমডিটি থাকলে সেও কনফিডেন্স পায় এবং তার একটা সাইকোলজিক্যাল বুস্ট আপ হয় এবং সে তার কি হয়েছে ডিটেলস একটা প্রপার কাউন্সিলিং এর জন্য সে কিন্তু একটা প্রপার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা সে পেয়ে যায় আফটার সার্জারি কি হবে। এছাড়া পেরিঅপারেটিভ নিউট্রিশন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এই সার্জারি সার্জারি, এইটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তো এটাও কিন্তু আমরা প্ল্যান করে করতে পারি। তবে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা একটা পেশেন্টের আজকাল ফিডিং জেনারেশনের একটা ইস্যু থাকে, আমরা যদিও করি না, আজকাল বিভিন্ন মডালিটি চলে আসছে, সেক্ষেত্রে প্রপার কাউন্সিলিং এর জন্য আমাদের মনে হয় করা উচিত। Thank you, Dr. Abhay. So rehabilitation is very important in this pelvic surgery patient. So nutritional stress are maintain করা এবং other যেটা very important to us. আর এই টু টেক এনি কমেন্টস সার্ভিস এনডিটি করতাম আমরা কথা বলছিলাম আমি আর করতে পারতাম। স্যার এখন হলো কি এমডিটির একটা ইম্পর্টেন্স আছে যে আমি এটা ইম্পর্টেন্সটা বলছি, সেটা হচ্ছে 2017 সালে ওনার করেছে মানে অ্যানাটমিক্যাল মিলে তখন এটাকে ওরা বর্ডার লাইন রেসিস্টেন্স বলছে। তারপরে সার্জন বা অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে যে বর্ডার লাইন রেসিস্টেন্স দুই ভাগে ভাগ করা হয় যে এক ভাগকে নিউজিবল দেওয়া লাগবে কি লাগবে, আর আরেক ভাগকে আর বয়স তো বয়স একটু দিব 65 এর উপরে গেলে বলে যে ইনিশিয়ালি সাবজেক্ট Thank you. Also, okay. So decision was the rehabilitation. The patient was rehabilitated, and the ultimately the correction এবং surgeon explored the abdomen and উনি প্রথম আমাকে কত information দিয়েছেন an internal aortic of lymph nodes section. So histopathological report of the front section was negative, and only proceed for further dissection, and he completed the people's procedure. And this was the operating steps, the step. ফাইনালি হোল স্পেসিমেন্টটা আমাদেরকে সেখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে বাইন্ডার মডেল গেটিং মার্জিন 3 রেস্টোপেন্ট মার্জিন 3 আউটার সারফেস অফ দ্য টিউমার 3 রিসেকশন মার্জিন 3 lymph nodes total 14 lymph nodes, no lymph nodes should metastasis. And the next one, so total 2 lymph nodes metastatic lymph nodes and the pathological stage is N1A. কমেন্ট করবেন স্যার? আমি হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টটার সম্বন্ধে একটু কমপ্লেন করতে, যেমন এখানে এটা প্যানক্রিয়াটিক ইনভেশন আছে কিনা এটা বলেন, ঠিক আছে, হোল থিকনেস ডিউডেনাল ইনভলভমেন্ট, তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে যেটি ইনফেক্ট এখন আবার আমার মনে হয় যে খাদ্য বিষয় করতে হবে
our application having our see, I believe definitely a candidate for adjuvant therapy. I think Dr. February. Yes. Yeah. It is. But after resection, the performance status 0 থেকে 1 থাকে এবং উইথ লেস দেন 35 মিনিট তাহলে হলো কি আর 0 থেকে উইথ একদম ক্যাপাসিটি হবে আর যদি হলো গিয়ে 8 মোর দেন 75 হয় আর Recording This in is progress. মানে updated report of this patient. So for আমরা যেগুলো ডিসকাস করলাম। So এখন রোহিত ভাই, বলেন। এখন তো মোটামুটি পেশেন্টকে ম্যানেজ করা হলো, সার্জারি করেছেন, খুব সুন্দরভাবেই করেছেন, অপারেশন গুলো দেখে তো মনে হচ্ছে ছবিগুলো। তো এতটা স্মুথ জার্নি পেশেন্টের জন্য ছিল না পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে। পেশেন্টের জার্নির মধ্যে কতগুলো মানে টার্মাইল কয়েকটা স্টেজ দিচ্ছে, এই স্টেজগুলো স্টুডেন্টদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। সেটা হচ্ছে নাম্বার 1, at the day 1 post operative that will run. develop the sector. Okay. So আলটিমেটলি হোয়াট হ্যাপেন, মানে আমাদের কিন্তু এই সম্ভবত গত 2 সপ্তাহ আগে আমরা ডায়াগ্রাম রিলেটেড নিয়ে মানে ওদের সঙ্গে আলাপ। আলটিমেটলি হোয়াট হ্যাপেন, দিস ডিসচার্জ টার্ন ইনটু এ দিস স্টেজেস অফ যে একটার পর একটা আলটিমেটলি টেস্ট অফ দ্য কাউন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড পেশেন্ট that was the same time that I covered variety ছিল না, সেই কারণেই ইজিয়ার হয়েছে রিলেটিভলি। বাট এই জিনিসটা হয়েছে এর জন্য তার কেমোথেরাপি প্ল্যানটা শুরু করতে দিস ওয়াজ দ্য রিয়েল। আমাদের এই জিনিসটা ফ্রম সার্জনের দিকে একটু ভালো খেয়াল রাখতে হবে, টু পুট এ প্লেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি, যেখানে প্লেটটা ছিল না। বাট যেটা হয় এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সার্জন যেটা বলেছেন যে post-operative smooth, but this can develop this sorts of diversity complication. আসলে এটা একটা সার্জনের জন্য diversity complication এবং কি বলবেন এটা? Any comment? স্যার এটা যেটা বলছিলেন
আয়োডিন অথবা ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে যদি আমরা পেইন্ট করি, ওই পেইন্টটা যে 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 গজটা আপনার পরে মানে খুব ভিজিয়ে নিয়ে যখন নিয়ে দিই, এটাকে এবার দেওয়া যাবে না। যখনই মানে খুব বেশি ভিজানো হয় তখনই কিন্তু টিকেল ডাউন হয়, এবং টিকেল ডাউন হয়ে পিছনে যে জায়গাটা জমা হয় পানিটা, মানে এই লিকুইডটা, সেটাই হয়। তো সেই জন্য যখন আমরা করবো পেইন্টটা যাতে একটু খুব সিঙ্ক করে, কি বলে এটাকে, খুব বেশি ডুবায় না ডুবায়, বা ডুবানোর পরেও ওটাকে একটু শিখে তারপরে পেইন্টিং করাটা উচিত। তাইলে হচ্ছে ওই টিকেল ডাউন করবে না। অথবা আমরা টিকেল ডাউন এড়ানোর জন্য ওই সাইডে যে একটা দিয়ে রাখতেছি, এই ওই সাইড তাই ওইভাবে পেইন্টিং অনেক কোভিডেন আয়োডিন দিয়ে পেইন্ট করে, তাহলে ওটা ওই টিকেল ডাউন করে ওই প্যাডের মধ্যে চোখ করে যাবে। তো এই দুইটা আসলে আমার মনে হয় প্রিভেন্টিভ। একটা হচ্ছে খুব বেশি চোখ করে ইয়ে করা যাবে না, আর যদি আমরা করতে তাহলে ওখানে প্রিভেন্টিভ যেটা প্যাড দিয়ে রাখলে এই ট্যাঙ্কের নিয়ে, তাহলে ওইটা ওই এই বার্ন কিন্তু এটা আমারও একটা কেসে এরকম হয়েছিল, যে আই নো দি, মানে ওই যেটা আপনি বলছিলেন যে পোস্ট অপারেটিভ যে ট্রাভেল যে ব্যাপারটা, আমারটা অবশ্য ওরকম ইয়ে লাগে না, রিপেয়ার লাগে না, ছোট আরেকটু ছিল, এবং মানে রেগুলার ড্রেসিং ভালো হয়। Okay, so it's a lesson. আমার মনে হয় এটা actually ওই দিনটা আসছে যে ফিউচারে সবাই এই জিনিসটা পার্টিকুলার লিখতে আসতো, তাদের মধ্যে এটা কম্পিটিশন গুলো ব্যবহার করতে পারে। অ্যান্ড এরপর হলো কি, পেশেন্টের ওই সময় যখন রিপোর্ট অপারেশনটা করা হলো, তখন পেশেন্টকে একটা ট্রিট দিয়ে দেওয়া হয় to maintain post-operative nutrition in the early post-operative phase, and at the same time possibly patient তার কোনোভাবে সবসময় যে ভাবে অ্যানোরেক্সিয়া আছে সেটা সময় নিউট্রিশনটা মেনটেন করা হয়। সো সার্জন দিয়েছিলেন যে ওখানে একটা ফিডিং দিয়ে জিনিসটা, তো যখন সে করলো তখন এই ফিডিং পিরিয়ডটা আর এইটা যেটা ছিল না, জাস্ট জন্য অন্য একটা পেশেন্ট ছিল, এটা এই ধরনের একটা টিউব দেওয়া ছিল। এখন যখন Recording in progress. সুইডিশ জেনারেশনটা কি দিয়ে ইয়ে করছে? এটা তো নিশ্চয়ই ডিটেইল এই ক্ষেত্রে কিছু দেখা হচ্ছে না, এবং পরীক্ষা সেটা বুঝছে এখন স্যার এটাকে বের করার জন্য আবার কি লেখা হচ্ছে স্টুডেন্ট মানে কি ধারণা দেয়। ওকে, এবার আমরা আসি যে সাধারণত স্টিচের মধ্যে মনে পড়ে আমার লাইফে আগেও একটা দেখেছিলাম, বাট এটা অন্য একজন সার্জন পাঠিয়েছেন যেটা, আর সেটা হচ্ছে এই পেশেন্টের আলটিমেটলি দেখছে যখন কিভাবে প্রবলেমটা সলভ হলো, তখন পেশেন্টটাকে Recording in progress. very very important যে পেশেন্টটাকে যখন ভাগ করে কয়েলটা করে এটাও দেখেন একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। তো এত বড় সার্জারি করার পরে এই ধরনের কম্পিটিশন হয়, এই পেশেন্ট। আচ্ছা, আপনি একটু শেয়ার করি, আপনি দুটোকে গ্যাস করার পরে আপনার এটা ওই লেয়ারের ভিতরে ধরা পড়ে গেছে, বের করে গেছে আর কি প্রবলেম।
Recording in progress. ম্যান্ডেটরি সেটা করতে পুরো আপডেট এই আমি সিনিয়রদের একটা আমি তো বলছি দুটো ধরনের একটু বেশি যদি হলে সিক্স ইউজ করা এই ধরনের রাবার ইউজ করা সিকিউরটা ছিল এটা এটা ছবি দেখানোর জন্য ছবি স্যার এখানে এখানে হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় ফুল আপ হয়ে আছে ভিতরে চলে যায় আর সিলিকন ক্যাথেডার যেটা থাকে দুইটা শুধু হোল থাকে এখানে মাল্টিপল হোল থাকে ঠিক আছে এটা যদি কোনো কারণে তাদের লং স্ট্যান্ডিং থাকে তাদের এটা রিইন্ট্রোডিউস করা যায় ওখানে গাইডলাইন ইভেন উইদাউট এ গাইডলাইন ইউজ করা হয় এই জন্য কিন্তু আসলে এই টিপগুলো চলতে হয় এখানে তো বেলুন আছে সিনিয়র কেটে তো বেলুন আছে সেলফ রিডেন গিয়ে দাম দিলো আসার মাথাটা এসে যায় সেটা হচ্ছে কি জাস্ট দুটা হোল থাকে ওইটা কোনো কারণে একটা ব্লক হয়ে গেলে তখন কিন্তু ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয় সেজন্য আমরা যেটা এটা সম্বন্ধে আমরা এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স হলো যাতে আমরা রিইন্ট্রোডিউস আমার এক্সপেরিয়েন্স হলো আমি এটা ইউজ করি এবং রেজাল্ট ভালো সেকেন্ড ইজ মোর কমফোর্টেবল আচ্ছা এটা আমার অপিনিয়ন দিলাম আর এভরি না এটা অবশ্যই আই মে বি রং না ইউ আর নট রং ইটস ওয়েল অ্যাপ্রিসিয়েটেড আর দুটাই আসলে আচ্ছা স্যার আমি একটু কমেন্ট করছি জি আমি কিন্তু এই জেজনাল ফিডিং টিউব ইউজ করি না আমি যেটা করি সেটা হলো নেজল জেজনাল টিউব ইউজ করি যে আমরা যখন গ্যাস্ট্রোজেনাস্টমি করি তখন ওই এমজি টিউব যেটা লং এমজি টিউব সেটাই জেজনামের এরিয়াতে গ্যাস্ট্রোজেনাল করে জেজনামে পাঠিয়ে দিই এবার 20 to 30 সেন্টিমিটার away from the gastrointestinal side এবং সেটা দিয়ে যে আর্লি ফিডিং আমরা 2 seconds দিতে we can start the feeding সেজন্য তাহলে এই নেজোরিজিনাল যে এই ফিডিং টিউবটা এটা 7-8 দিন রাখলে আমরা ইন্টারাল আর্লি যে ইন্টারাল যে ইয়েটা নিউট্রিশনটা সেটা মেনটেন করতে হবে সেজন্য নেজোরিজিনাল ফিডিং টিউব দেওয়া আসলে এখন খুব একটা বেশি এনকারেজ করে না ওকে সেখানে হাজার যেটা দেখানো শুধু একটা যে এই পেশেন্টের অপারেটিভ কোনো কমপ্লিকেশন আনরিলেটেড কমপ্লিকেশন which may happen to anybody যে কোনো সময় ঘটতে পারে সো আমাদেরকে আইটা ওপেন রাখতে হবে in each and every step of the surgery starting from this painting থেকে শুরু করে up to the end of the procedures. ওকে আমরা এখন একটু আমাদের একটু